یہ ہم لوگ جنگ بدر میں آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے. جنگ بدر پہ ہیں ہم لوگ. السلام علیکم. یہاں کھڑی ہوئی یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک. مرد ادھر آ جاؤ، لیڈیز ادھر رہو، ٹھیک ہے؟ لیڈیز ادھر آ جاؤ، مرد ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی لے آؤ، لیڈیز ادھر ہو جاؤ، مرد ٹھیک ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ. لیڈیز ادھر، لیڈیز یہاں کھڑی ہو جاؤ، مرد ادھر آ. سب آ گیا؟ ابھی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری بات غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایسا دیکھیں پہلے سب سے، یہ سامنے کالے پتھر صاحب کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ سامنے یہ زیارت ہے. آپ غور سے دیکھنا، یہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں، ایک ہماری سائڈ والی، ایک وہ مسجد والی سائڈ والی. غور سے دیکھو، دو قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ایک قبر میں جو ہماری سائڈ والی بنی ہے لمبا سا پتھر ہے، وہ آپ کے چچا کی قبر ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک قبر میں وہ ہے، اور وہ جو دوسری سائڈ پر گول سا پتھر ہے مسجد والی سائڈ پہ، وہ ایک قبر میں دو صحابی عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ اور مصعب بن عمیر. عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ اور مصعب بن عمیر رضی، یعنی ایک قبر میں دو ہیں اور یہ ایک قبر میں ایک ہے. قبریں دو ہیں، صحابہ کرام 3 ہیں، باقی رہ گئے 67، ٹوٹل تھے 70. وہ اسی دیوار کے اندر ہے. یہ جنگلہ نظر آ رہا ہے نا، 70 کے 70 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے تھے، 70 کے 70 کو یہاں پر دفن کر دیا تھا. ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ اود پہاڑ، ان کو لے جانے لگے تھے مدینے میں جنت البقیع میں، لیکن کہتے ہیں اود پہاڑ چل پڑا تھا. تو آپ سے پوچھا کیا ہوا، تو اود پہاڑ کو اللہ نے زبان دی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ادھر ہی دفن کر دو یا پھر مجھے بھی جنت البقیع ملے. ادھر دفن کر دو، میں ان پر سلام پڑھتا رہوں گا قیامت تک اور ان کی زیارت کرتا رہوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام یہیں پر فرما دی. یہ پوری اسی دیوار کے اندر ہے، ان کا کوئی نشان نہیں، ان کا کوئی نشان نہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی ہے نا، وہ بڑی دیوار کے ساتھ چھوٹی. کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر ہے، لیکن اس میں کنفرم نہیں، پکا نہیں ہے. اس کے اندر ہاں یہ پکا اس کے اندر ہے، وہ جو ہے اسی. اور یہ سارا وہ پہاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا وہ پہاڑ جس پر اللہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اب ایک اور بات سننے کی، یہ چھوٹی پہاڑی آ گئی یہ جنگلے کے پیچھے. اس پہاڑی کا نام ہے جبل رومات. جبل رومات تیر اندازی کا پہاڑ اس کو بولتے ہیں. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو 50 لوگ آپ نے وہاں مقرر کیے تھے جو صحیح تیر انداز صحابہ کرام میں سے. آپ نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ فرماؤں آپ نے نیچے نہیں آنا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ بھی انسان ہی تھے. انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ پالے غنیمت کے لیے 40 لوگ نیچے آ گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ادھر تھی، وہ جدھر ہماری گاڑی کھڑی نا ادھر کافروں کا لشکر تھا، اور یہ کہتے ہیں یہ ساری پہاڑی بڑی ہوئی تھی آگے، وہ پہاڑ کو بھی کراس کرتی تھی. تو اب بھی تو باقی پہاڑی کاٹ دی نا، اس وقت ادھر آدمی ادھر نظر نہیں آتا تھا، تو وہ چھپ کے بیٹھے تھے. پھر انہوں نے حملہ کر دیا. اب یہ گھراؤں میں آ گئے تو قابو نہ پا سکے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس وقت کافروں کے ساتھ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. جنگ احد کے بعد مسلمان ہوئے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے ساری عمر جنگیں لڑی، ساری عمر جنگیں لڑی، پورے جسم پر زخم کے نشان تھے، لیکن شہید نہیں ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ کا. کیا بولا؟ سیف اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خالد آپ اللہ کی تلوار ہو، آپ کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. ایسے ہوا آپ شہید نہیں ہوئے، خود بستر پر لیٹے، آپ کو موت آئی. اور آپ فرمایا کرتے تھے
उन बुज़दिलों को मेरा पैगाम दे दो जो मौत के खौफ से जंग में नहीं आते। और मौत जंग में होती तो खालिद को भी आया। और कहते इतने बहादुर थे कि लाशों के ढेर नहीं पहाड़ बना देते। लेकिन देखने में यंग स्मार्ट, यानी जितनी आपकी बेशत और मशहूरी थी ना, उस हिसाब से उनकी तबीयत नहीं थी। यंग थे लेकिन तीर और वो तलवार चलाने में बड़े माहिर थे। ऐसे स्पीडों में कितने सैकड़ों लोग ऐसे कत्ल कर देते। अल्लाह इतना उनको वो जुर्रत दी थी। ये मस्जिद एक इनका वाक़या सुनाते हैं, फिर हम सलाम पढ़ते हैं इकट्ठे। ये बड़ी सुनने की बात है, बंदे का ईमान ताज़ा होता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, एक जंग थी, जंग यरमूक, पढ़ के देखना आप, ठीक है, जंग यरमूक। उसमें क्या हुआ, आप हैरान होंगे कि सिर्फ 60 मुसलमान थे और 60,000 काफिर। ये अकल में आने वाली बात नहीं। एक आदमी का मुकाबला 1000 के मुकाबले में, ये बात करनी आसान है, मुकाबला करना मुश्किल है। तो लेकिन आप इससे बड़ी हैरानगी की बात कि जब लश्कर लेकर निकले तो आप 30 लोग लेकर निकले, सिर्फ 30 और उधर कितना लश्कर है, 60,000। साथ वाले साथी थे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, ये चंद लोग 30, देख लो अभी हम 50 लोग हैं, को पता चल रहा है ये सारे 50 लोग खड़े हैं। उनका इतने हज़ारों का लश्कर क्या कर रहे हो, कोई लश्कर लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा चलो आप जिद करते हो तो मैं 30 और ले लेता। 30 पहले थे, 30 साहबा कराम में से और चुन लिए, ताबीन भी थे लेकिन आपने साहबा में से चुन लिए जो सही माहिर थे। तो 60 लेकर मुकाबले में आ गए। अब देखो काफिरों का जो सरदार था ना, वो मजाक कर रहा था, कहता ये देखो मुसलमान आ रहे हैं वो सुलह के लिए, माफ़ी मांगने आ रहे हैं चंद लोग लेकर, तो मैं सुलह नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। उनको क्या पता था कि ये क्या करने आ रहे हैं। जब करीब पहुँचे तो उन्होंने कहा किधर आ रहे हो, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह बोले जंग के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप लोगों का दिमाग नहीं सही, आप खुदकशी करने आ रहे हो, इतना भारी लश्कर हज़ारों का, ये चंद लोग आ रहे हो, जाओ हम भी अरब हैं, अरब वाले खुददार हैं, तैयारी करके आओ, हज़ारों का लश्कर लेकर आओ, इस तरह हम नहीं लड़ते। तो सुने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के अल्फाज। अभी दुख होता है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। एक ज़मीन आसमान ने मुसलमानों का दौर ये भी देखा, एक आदमी ललकार है 60,000 के लश्कर को, एक ईमान हो, आपने फरमाया आगे तो आओ, मैं तो ये वैसे साथ लाया हूँ, मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ। वो बड़ा उनको गुस्सा, उनका इनको कत्ल कर दो। तो आगे बढ़े, 6-7 घंटे मुसलसल जंग हुई, 5,000 का कत्ल हो गया, 5,000 और 5 मुसलमान शहीद हुए। अब ये देखा ना, जब लाशों के ढेर लगने शुरू हो गए तो काफिर भागे। अब देख इससे बड़ी हैरानगी की बात, 55,000 का लश्कर भाग रहा है 55 आदमी के आगे। फिर देखो इनका असूल था, जब मुखालिफ भागते थे ना तो ये बाकी लोग रुक जाते थे, चलो उन्होंने हार मान ली, शिकस्त तो दफ़ा करो, जाने दो। अब बाकी वो जो सहाबा कराम रुक गए, अकेले खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। उधर कितने लोग हैं, 55,000, और इधर क्या है, एक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, उनके पीछे वो रुक गए तलवार लड़ाते। तो वो बुलाई जा रहे हैं, छोड़ दो, आ जाओ वापस, छोड़ दो, दफ़ा करो, भागे हैं, छोड़ दो। तो वो तलवार लड़ाता पीछा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि नहीं मैं इनको घर छोड़ कर आऊँगा। तो कैसे कहते थे लश्कर लेकर, मैंने उनको कहा था कि मैं अकेला ही। ये खालिद बिन वलीद रज़ी, ऐसे अल्लाह ने उनको जुर्रत और बहादुरी दी थी। उनका ये रिकॉर्ड है कि वो जंग कभी हारे ही नहीं थी, देर सवेर हो जाती थी, हारी नहीं, यानी देर सवेर हो जाती थी, कभी जंग में देर हो जाती, जंग में साल लगा था। हाँ, लेकिन शहीद नहीं हुए क्योंकि अंदर जरूरतमंद इतने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि आप अल्लाह की तलवार हो, आपको काट नहीं सकता था। वो जो ये लोहे की टोपी रखते थे ना, उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल, पहले बाल करते थे, ऊपर टोपी रखते थे, तो उसकी सेफ्टी हो जाती है। अल्लाह ताला हमें वो ईमान नसीब फरमाए। चले भी सलाम पढ़िए मेरे साथ मिल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना
इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून नसरुल्लाह लना वलकुमुल आफिया। अस्सलामु अलैका या अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या शुहदा उहुद। सारे लोग एक दफ़ा दुरूद शरीफ सूरत फातिहा पढ़। अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, जो हमने पढ़ा है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने मुसलमान दुनिया से चले गए और जो हाजी साहब खड़े हैं इनके जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं और हमारे अज़ीज़ व अक़ारब हैं जितने भी दुनिया से चले गए सब की रूह को साले सवाब करते हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। और ये ख़ास तौर पर ये शुहदा औत जो है इनकी रूह को साले सवाब करते हैं। अल्लाह ये भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, ये बड़े अजीम लोग हैं, इनके दर्जात बहुत बुलंद हैं, इनके दर्जात और बुलंद फरमा दे और इनके सबब इनके फ़ैल हम पर भी रहम फरमा। हमारी मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको